महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु नाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ఈ రోజున బాబా 75వ మహాసమాజ ఉత్సవాల సందర్భంగా మనందరం ఇక్కడ కలుసుకొని బాబా స్మరణలో ఉండటం అనేటువంటిది చాలా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను. మనమందరం కూడాను సాయి పదంలో నడుస్తున్నాం, సాయి భక్తులం. ఇంకా సాయి భక్తి పెంచుకోవాలా అనేటువంటి తపన మనలో అందరిలోనూ ఉన్నది. ఏదో పొందాలి. ఒక్కొక్కరు నేను ఒక్కొక్కటి పొందుతాను, పొందవాలే అని అనుకుంటూ ఉంటాడు. కానీ ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచించి మనకు నిజంగా ఏం కావాలి, ఎందుకోసం ఇంత దూరం వచ్చాం, వీటి వల్ల మనం అనుకున్నటువంటిది ఏమైనా నెరవేరుతున్నాయా, అసలు సాయిబాబా ఎవరు, మనం ఆయనకు పూజ చేసినట్లయితే, ఆయన స్మరణ చేస్తే, ఆయన భజన చేస్తే మనం అనుకున్నటువంటిది ఏ లక్ష్యమైనా కావచ్చు, అది లౌకికమైనటువంటి కోరిక కావచ్చు లేదా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి లక్ష్యం కావచ్చు, ఏదైనా సరే ఎలా తీరుతుంది, ఆయన ఎందుకు తీర్చాల, ఈ విషయాల గురించి మనం ఇప్పుడన్నా ఆలోచించాం. ఎవరో చెప్తున్నారు, ఇదిగో పలానా కోరుకున్నది, మీరు బాబా గారిని మొక్కుకున్నట్లయితే లేదా బాబా స్మరణ చేసినట్లయితే, బాబా పూజ చేసినట్లయితే మీకు ఈ కోరిక తీరుతుంది, ఇదిగో ఈ లక్ష్యం వస్తుంది అనుకుంటున్నాం, వచ్చేస్తాం. ఈ విషయం అవగాహన గాని లేకపోయినట్లయితే మనం ఇంత దూరం వచ్చి ఇంత వ్యయ ప్రయాసకు వచ్చి ఇలా కూర్చొని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేసుకోవటం వల్ల మాత్రం ఎటువంటి ఫలితం ఉండదు. ఒక్కసారి ఏకాంతంగా కూర్చొని అసలు ఏమిటి, నేనేమిటి, ఇట్లా ఇంత అంత కోటి జీవరాశులు నేను ఎంతటి వాడిని, అసలు నేను ఎందుకు పుట్టాను, మన పుట్టుకకి ఏమన్నా ఇందుకోసం పుట్టామనేటువంటి ఒక ప్రయోజనం, ఒక అర్థం ఏమన్నా నాకు స్ఫురిస్తున్నదా, ఉంటే అది ఏమిటి, దేనికోసం నేను పాటుపడుతున్నాను. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న కోరికలు ఉంటాయి. ఏదో పలానా ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అను, లేకపోతే వ్యాపారంలో ఇటు రావటం అనను, ఏదో ఒక గమ్యం పెట్టుకొని ఉంటాడు, ఒక డిగ్రీ రావటం, ఇట్లా. ఈ కోరికలు నాలో అసలు ఎట్లా ఉత్పన్నమైనాయి? ఎక్కువ మందికి జరిగేది ఏమిటంటే వాళ్ళ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా, వాళ్ళ కుటుంబంలో ఉండేటువంటి వాతావరణానికి అనుగుణంగానే వాళ్ళ కోరికలు కూడా ఉత్పన్నం అవుతుంటాయి. ఎవరో ఒక డాక్టర్ని ఎవరో చూశారు, ఆ డాక్టర్ చక్కగా డబ్బు సంపాదించుకొని మంచి హోదాతో ఉన్నాడు, ఆ పిల్లవాడికి ఏముంటుంది, నేను డాక్టర్ కావాలనేటువంటి ఒక గోల్ పెట్టుకుంటాడు. ఇంకొకరు పక్కన వ్యాపారంలో ఉంటాడు, చక్కగా ఇంకొక ఆయన కాంట్రాక్ట్ చేయడం చూస్తాడు, నేను అంత పెద్ద కాంట్రాక్టర్ని కావాలనుకుంటాడు. ఇది వాళ్ళని వీళ్ళని చూసి మనలో వచ్చినటువంటి ఒక కోరిక మాత్రమే. అది మనకు సహజమైనటువంటిది, మనకు నిజంగా అవసరమా? దీని మీద మనసు పెట్టుకొని దాని గురించి తప్పిస్తూ దాని గురించి కృషి చేసుకుంటూనే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఈ ఏకాంతంలో కూర్చున్నప్పుడు ఒక్కసారి అసలు ఈ కోరిక నిజంగా మనకు కావాలా, నిజంగా కావాలంటే దానికి ఆ గమ్యం వైపుకి నేను ఎన్ని అడుగులు వేస్తున్నాను అనే విషయం ఆలోచించండి. అసలు మనకి ఏం కావాలి, ఈ కోరిక యొక్క తత్వం ఏమిటి, ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా, ఈ ప్రశ్నలు ముందు మనకు రావాలి. వీటికి మన దగ్గర సమాధానాలు లేవు. మన జీవితం అనేటువంటిది ఒక డిగ్రీ కోర్సు లాగా ఉన్నదనుకున్నట్టయితే ఎందుకు చదువుతున్నావో, ఏం చదువుతున్నావో అర్థం కాకుండా కాలేజీకి అనేటువంటి ఈ జీవితంలో ఈ ప్రపంచంలో అటెండ్ అవుతూ ఉన్నావు. పరీక్ష కూర్చొని ప్రశ్నాపత్రం వచ్చింది, నీకు ఏం కావాలి, ఎందుకు పుట్టావు, ఎక్కడికి పోతున్నావు అని అడిగితే ఈ ప్రశ్నలకు మనకు సమాధానాలు లేవు. దేనికి సమాధానాలు లేని ప్రశ్నాపత్రం చూసినటువంటి విద్యార్థి పరీక్ష హాల్లో ఎటువంటి మనస్థితికి లోనవుతాడో అటువంటి మనస్థితికి మనం ఏకాంతంలో కూర్చొని ఈ ప్రశ్నలన్నిటికి కూడా మనం ఆలోచించినట్లయితే మనం అదే
మన స్థితిలో పడతాం. ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి. ఒక రకమైన నిరాశ వస్తుంది, ఒక రకమైన నిస్పృహ కలుగుతుంది. ఎందుకయ్యా పుట్టాం తెలియదు, ఎందుకు జీవిస్తున్నాం? నిష్కర్షగా చెప్పాలంటే, నిర్మోహమాటంగా చెప్పాలంటే, ఇంకా మరణించలేదు గనక. మరణించిన దాకా జీవించాలి. ఎందుకు జీవిస్తున్నామని అంటే ఇంతే. ఇంతకు మించి ఎవరైనా సమాధానం చెప్పగలరా? కాబట్టి తెలియకుండా మన యొక్క గమ్యం మరణం అవుతోంది. ఈ మరణానికి మనం ఆయత్తం అవుతున్నాం, ప్రిపేర్ అవుతున్నాం. మన జీవితం అంతా ఏమిటి అని అంటే మరణానికి తయారవటం, ప్రిపరేషన్. అదేమిటో తెలియదు. దీన్నే బాబా చెప్పారు, పిడకలు ఏరుకోవడం అన్నారు. ఎందుకు వచ్చినట్లు నువ్వు? అసలు ఎందుకు పుట్టినట్లు? పిడకలు ఏరుకోవడానిక? సద్గురువుని తెలుసుకో అన్నాడు. సద్గురువును తెలుసుకోకపోతే ఈ జీవితం అంతా పిడకలి వేట అన్నాడు. పిడకలు ఏరుకోవటం అని అంటే మన చితికి నిప్పు కోసం తయారు చేసుకోవటం లాంటిది. అది పిడకల వేట అంటే. ఇక్కడ సద్గురువుని తెలుసుకుంటే ఏమవుతుంది? మనకు తెలియకుండా మన అందరిలో ఉండేటువంటి ఈ నిస్పృహకు, మన జీవితం యొక్క లక్ష్యము, అర్థము తెలియకపోవడానికి కారణం ఏమిటయ్యానంటే దీని యొక్క తత్వం ఏమిటో తెలుస్తుంది, మనకు అవగాహన లేకపోవటమే. కోరిక యొక్క తత్వం, ఈ కోరికలో మనం ఎట్లా తీర్చుకోవాలనేటువంటి విధానం తెలియకపోవటం, ఈ తెలియకపోవటం వల్ల మనకు వచ్చేటువంటి నిస్పృహ, ఒకవేళ తీరినా ఇది నిజంగా తీరటం కాదేమో అని అనిపించటం. దీనికి సమాధానంగానే ఆధ్యాత్మికవేత్తలందరూ కూడా రకరకాల మార్గాలు చెప్పారు. వాళ్ళు ఏం చెప్పారు? అయ్యా, ఈ ఇంద్రియ సుఖాలంతా కూడాను అశాశ్వతాలు. ఇప్పుడు నీకు పలాంది కావాలని అనిపించింది, డిగ్రీ కావాలని అనిపించింది, ఇదే జీవిత లక్ష్యంగా మనకు అనిపిస్తుంటుంది. డిగ్రీ రాగానే ఉద్యోగం కావాలనిపిస్తుంటుంది. మళ్ళా ఉద్యోగం వస్తే ప్రమోషన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ప్రమోషన్ వస్తే పై ఆఫీసర్లతోనో సాటి ఉద్యోగులతోనో ఒక సామరస్య వాతావరణం కావాలంటుంది. అక్కడ ఒక సమస్య సృష్టించుకుంటుంది. ఆ సమస్యకి పరిష్కారం కోసం వెతుక్కుంటుంటుంది. సమస్య సృష్టించుకోవటం, సమస్యకి పరిష్కారం వెతుక్కోవటం, వీటితోనే గడిపేస్తుంటాం, టైం పాస్ చేస్తుంటాం. కాబట్టి ఈ ఇంద్రియ సుఖాల్లో ఎటువంటి ప్రయోజనము లేదు. కాబట్టి దీనికి అతీతమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి సుఖం ఉన్నది, ఈ శాశ్వతమైన ఆనందం ఉన్నది. దానికోసం పాకులాడాలంటే ఈ ఇంద్రియ సుఖాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాలంతా కూడా వదిలిపెట్టు అని చెప్పింది. కానీ అది ఎంతవరకు సాధ్యం? మనకు వినేదానికి బాగున్నది, చూసేదానికి ఇంతకంటే వేరే మార్గం లేదేమో అని కూడా అనిపిస్తుంది కూడా. కానీ అది మనకు సాధ్యమా? అది చిన్నది కావచ్చు, పెద్దది కావచ్చు, ఎదుటివాడికి చాలా అర్ధరహితంగా అనిపించవచ్చు. కానీ వాడి సమస్య వాడికి చాలా కఠినమైనటువంటిది, జటిలమైనటువంటిది. ఎదుటివాడు చెప్పేటప్పుడు అదేం సమస్య, దాని గురించి ఎందుకు తాపత్రయపడతావు? అన్ని భగవంతుడు చూసుకుంటాడులే, వీటి గురించి తాపత్రయపడకు, శాశ్వతమైన ఆనందం కోసం ప్రయత్నం చేయి, ముక్తి కోసం ప్రయత్నం చేయి అని చెప్పడం తేలిక. కానీ చిన్న విషయాలు, చిన్న కోరికల విషయం వచ్చినప్పటికీ మనం తొలిచేస్తుంది ఆ కోరికలు. వీటి నుంచి వదులుకొని ప్రపంచం పట్ల మనకు ఉండేటువంటి ఇష్టాన్ని వదులుకొని ఆధ్యాత్మిక వైపు మొగ్గటం అనేటువంటిది. ఆధ్యాత్మికత అంటే ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఆధ్యాత్మికత, వేదాంతులు చెప్పేటువంటి ఆధ్యాత్మికత, దాని వైపుకు మొగ్గటం అనేటువంటిది మనకు సాధ్యమయ్యే పని కాదు. కాబట్టి ఒక సిద్ధాంత రీత్యా మాత్రం దాన్ని అంగీకరిస్తాం. షిరిడీకి వచ్చారు, పూజ చేస్తున్నారు, సత్సంగాలు చేస్తున్నారు. ఎందుకయ్యా అని అడిగితే మొట్టమొదటి మనం చెప్పే సమాధానం బాబా సాక్షాత్కారం కోసం, ముక్తి కోసం, మోక్షం కోసం, శాశ్వతమైన ఆనందం కోసం. ఇట్లా వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి వేదాంత గ్రంథాల్లో ఇటువంటి వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి పదాలు ఉంటాయో ఆ పదాలు మనం చెప్తాం. కానీ నిజంగా ముక్తి అంటే ఏమిటో మనకు తెలుసా? ఎప్పుడన్నా అనుభవించి ఉన్నావా? మోక్షం ఎప్పుడన్నా అనుభవించావా?
ఎప్పుడూ చూడని, కని, విని, ఎరుగని దాని తత్వం ఏమాత్రం అంతుపట్టనటువంటి ఒక స్థితిని గురించి మనం పాకులాడటం, తాపత్రయపడటం అనేది ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది? ఊరికే నోటి మాటగా చెప్తున్నాం. 24 గంటలు మనం ఆలోచించేది మాత్రం మన ప్రాపంచికమైనటువంటి లౌకికమైనటువంటి సమస్యల గురించి ఆలోచిస్తున్నాం. దాని ముక్తి అని చెప్పకపోతే బాగుండదు. అన్నిటికంటే ఉన్నతమైనటువంటి గమ్యాన్ని చెప్పాలి కాబట్టి ఊరికి సద్గురు కృప, గురు కృప, బాబా కృప ఎట్లా అనుభవం అవుతుందట అది బాబా కృప. ఇవన్నీ కూడాను మామూలుగా నేను రోజు వినేటువంటి మాటలు చెప్తున్నాను మీకు. ఎందుకయ్యా షిరిడీకి వస్తున్నారు, ఏమిటి సత్సంగానికి వస్తున్నారు, ఎందుకు పోతున్నారు అని అడిగితే బాబా కృప కోసం అండి, ముక్తి కోసం అండి, ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం అండి. ఆత్మ అంటూ ఒకటి ఉంది, అది సాక్షాత్కరించాలా, అది చాలా అవసరమా మనకు? గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి, ఎంతమందికి ఇది అవసరమా? మనకు అవసరమైనటువంటివి వేరే ఉన్నాయి. అవి చెప్పడానికి మనకు కొద్దిగా సంకోచం ఉన్నది. ఈ సంకోచం ఎందువల్ల వచ్చింది? తరతరాలుగా మనకు ఒక రకమైన బ్రెయిన్ వాష్ జరిగి ఉన్నది. ఇవన్నీ తుచ్చమైనటువంటివి. ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి కోరికల గురించి అడగటం కానీ, మాట్లాడటం కానీ, అవి ఉన్నాయని చెప్పుకోవటం కానీ. కాబట్టి మన స్థితి ఇది అని చెప్పుకునేటువంటి ధైర్యం కూడా మనకు లేకుండా చేస్తున్నది ఈ వేదాంతం. కాబట్టి ఏం చేస్తున్నాం? ముక్తి మోక్షం అని చెప్తున్నాం. ఎప్పుడో ఏదో ఉన్నది, ఎప్పుడో వస్తే వస్తుంది, అది మంచిది అనుకుంటున్నాం. దాన్ని అటు పక్కన పెట్టుకొని మన వ్యవహారం మనం చేసుకుంటూ పోతున్నాం. మన జీవితంలో ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటిది ఒక భాగం కాకుండా పోతుంది. తెలియకుండా ప్రతి మనిషికి ఆధ్యాత్మికత అంటే భయం ఏర్పడుతున్నది. ఒక వయసులో ఉండే పిల్లవాడు ఉన్నాడు, కాలేజ్ చదువుకునే పిల్లవాడు. ఒక 2 సార్లు కానీ సత్సంగానికి వెళ్ళినట్టయితే వెంటనే ఏమంటారు తల్లిదండ్రులు, ఇప్పుడే ఎందుకురా నీకు ఇవంతాను, ఇంకా టైం ఉందిలే నీకు, ఇప్పుడు బాగు అని అంటారు. వాడు సినిమాలకు పోయినా, షికార్లకు పోయినా, పేకాట ఆడినా, ఇంకా అల్లరి చిల్లరగా తిరిగినా పెద్దగా పట్టించుకోం, పెద్దగా భయపడం, ఏదో చెడిపోతున్నాం అనుకుంటాం. కానీ వాడు భజనకి పోయాడా, సత్సంగానికి పోయాడా, కొంపలో మునిగిపోయినట్టుగా బాధపడతాం మనం. ఎందుకని? వాడి జీవితానికి పనికి రాకుండా పోతాడేమో అని మనకు భయం. అంటే ఏమిటి? తెలియకుండా మన మనసులో ఆధ్యాత్మికత అంటే ఏమిటి? జీవితానికి పనికి రాకుండా చేసేటువంటిది అనే అభిప్రాయం మనకు ఉన్నట్లే కదా. ఎప్పుడయ్యా మరి ఆధ్యాత్మికత అంటే మనకు అన్ని ప్రాపంచికమైనటువంటి సుఖాలంతా అనుభవించి మన అనుకునేటువంటి బాధ్యతలంతా కూడా తీర్చుకొని బాగా ముసలివాళ్ళం అయిపోయి ఈ ఇంద్రియ సుఖాలు అతీతం రావటం కాదు, ఇంద్రియాలు పనిచేయనటువంటి స్థితి మనకు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఆధ్యాత్మికత. కాబట్టి ఇంద్రియాలను జయించేది ఏమిటప్పుడు? వీడు చూద్దామన్నా వీడి మొహం చూసేదానికి ఎవరు సిద్ధంగా ఉండరు. అప్పుడు లాస్ట్లో ఇక బాబా మొహం, ఆధ్యాత్మిక మొహం చూడాలని మనం చెప్తున్నాం. అన్ని అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ ఆయన. కాబట్టి మనకు తెలియకుండా మన మనసులో ఆధ్యాత్మిక పట్ల ఎటువంటి అభిప్రాయం ఉందో ఒకసారి ఆలోచించుకో. ఒక భయం ఉన్నది, మునిగిపోతామేమో అనే భయం. ఇప్పుడు కాదు. ఇది ఆధ్యాత్మికత పట్ల మనకు ఉండేటువంటి భయం. ఆ భయాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దాంతో మంచిగా ఉంటూ నా జోలికి నువ్వు రావద్దు అని చెప్తూ మెయింటైన్ చేసుకుంటూ పోతుంటాం మనం. ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు ఉండాలా అని కొంచెం లౌక్యం మెయింటైన్ చేస్తాం ఆధ్యాత్మికతో. ఇది మనకు ధర్మానికి పట్టినటువంటి, ఆధ్యాత్మికతకు పట్టినటువంటి గ్లాని, జబ్బు, రోగం. ఇట్లా ధర్మానికి గ్లాని కలిగినప్పుడు భగవంతుడు అవతరిస్తాడు అని చెప్పారు అంతకుముందు మహనీయులు. ఇప్పుడు పట్టినటువంటి గ్లాని ఏమిటి అని అంటే ఇదే. ఆధ్యాత్మికత అంటే ప్రపంచానికి అతీతమైనటువంటిది, దీనికి భిన్నమైనటువంటిది, ఇంకా మాట్లాడితే వ్యతిరేకమైనటువంటిది. ప్రపంచంలో ఉన్నంత వరకు మనకు ఆధ్యాత్మికత వంట పట్టదు. ఆధ్యాత్మికత వంట పట్టిందా ఇక వాడు ప్రపంచానికి పనికిరాడు. ఇదో అదో తేల్చుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ఆలోచన మన నరాల్లో, రక్తంలోని పెద్ద అణువులోని జీర్ణించుకుపోయింది.
ఇది సన్యాసాశ్రమం కానివ్వండి, చెప్పేవాడికి వినేవాడికి అర్థం తెలియనటువంటి వేదాంతం వల్ల కానివ్వండి ఏర్పడినటువంటి జబ్బు. దానికి కారణాలు అవి. ఆ బ్యాక్టీరియా వల్ల ఏర్పడ్డది ఈ జబ్బు. ఇది పెద్ద వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ లాగా మొత్తం అంతా అందరికి కూడా పాకిపోయింది. మాట్లాడితే ఆత్మ, పరమాత్మ, పరబ్రహ్మం, ముక్తి, మోక్షం, అంతర్ముఖం చేయటం, బహిర్ముఖం చేయటం, మనసుని అమనస్కం చేయటం, ఇటువంటి పదాలు 4 ఎంత మాట్లాడితే అంత మనం ఆధ్యాత్మికతలో మునిగిపోయినట్లు లెక్క. అదొక బురద గుంటలాగా మునిగిపోయినా అప్పుడే ఆధ్యాత్మికతలో అన్నాం. ఇంకా దిగబాక దాంట్లో నేను ఊబిలాగా. కాబట్టి ఈ రోజున ఆధ్యాత్మికతను మనం భయపెడుతున్నది ఏమిటి? మనకేమో ప్రపంచం కావాలి, మనం ప్రపంచంలో భాగం. మనకు అవసరం లేనటువంటి దాన్ని మనం కావాలా అనిపించేట్టుగా చేసేటువంటి ఆ ప్రక్రియ, ఇది ఆధ్యాత్మిక పట్టినటువంటి జ్ఞాని జబ్బు. ఈ జబ్బును తొలగించడానికి బాగా వచ్చింది. మనలో దుఃఖానికి కారణం ఏమిటి? మనలో రకరకాల కోరికలు ఉన్నాయి. ఈ కోరికలు మనకు తీరాలి. తీరితే మనకు ఆనందం. ఈ ఆనందం శాశ్వతమో అశాశ్వతమో అది మనకు అనవసరం. అది అశాశ్వతమైనా అదే మనకు కావాలి. అశాశ్వతం అయితే సుఖానికి ఉండేటువంటి డిస్క్వాలిఫికేషన్ అదేమన్నా? ఎప్పుడో శాశ్వతమైన సుఖం వస్తుందని చెప్పి అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ సుఖాన్ని వదులుకోవడానికి ఎవరన్నా సిద్ధపడతాడా? అదేదో తెలియదు. వస్తుందనే గ్యారంటీ ఏమిటి? ఎవరన్నా గ్యారంటీ కార్డు ఇచ్చారా? నీకు డెఫినెట్గా వస్తుంది, నీకు పలానా టైం లోపల అని చెప్పి ఎవరో ఇవ్వలేరు. ఎవరన్నా అడిగితే మేము ఇవ్వలేమని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు ఇస్తారు? అన్ని వదిలిపెట్టుకొని వస్తే ఇస్తామంటున్నారు. అన్ని వదిలిపెట్టుకొని వస్తే వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏమిటి? దీన్నే రమణ మహర్షి చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఒకసారి భగవాన్ దగ్గరికి ఇట్లా ఈ వేదాంతం బాగా తలకెక్కించుకున్నటువంటి ఒక వేదాంతి ఒక ఆమె వచ్చింది. వచ్చి ఆయన నమస్కారం చేసి కూర్చొని కాసేపు ధ్యానం చేసుకొని మనసు అంతర్ముఖం చేసుకొని అమనస్కం చేసుకొని ఏవేవో చేసుకొని వెళ్ళేటప్పుడు అడిగింది, భగవాన్ నాకు ఇంకేమీ కోరికలు లేవు, ఆ ముక్తి అంటారే అది ఇస్తే నేను వెళ్ళిపోతానది. ఆయన ఏం మాట్లాడలే, గమ్మునున్నారు. మళ్ళా అడిగింది. సరే అన్నాడు. ఆయన పద్ధతి అది. నమస్కారం చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. అయిపోయింది పని. ఆయన కూడా చూసుకోవాలా, అడగటంతో ఆ పని అయిపోయింది, ఆయన వెళ్ళిపోయింది. ఆ విషయం మా గడప దాటంగానే మర్చి కూడా పోయి ఉంటుంది బహుశా. మాట వెళ్ళంగానే ఈయన కడుపు పట్టుకొని పకాన అవటం మొదలుపెట్టాడు, సోఫాలో దొలుతూ. చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ అడిగారు, ఎందుకు బాగా అట్లా అవుతున్నారే అని అన్నారు. ఆమె మాటలకి లే అన్నాడు.
ఆమె మాటల్లో తప్పే ఉంది, మేమందరం కూడా అందుకేగా వచ్చామన్నారు వీళ్ళు. మేము అడగాల్సిన మాట ఆమె అడిగింది, దాంట్లో తప్పేమన్నది ఆమె. ఏమీ లేదు, నాకు ఇక ఏమీ అక్కర్లేదు, ముక్తే కావాలంటే నాకు నవ్వొచ్చింది. ఇంకా ఏమీ అక్కర్లేకపోతే ఇక మిగిలేదే ముక్తికి, నేను ఇచ్చేది ఏమిటి అన్నాడు ఆయన. కాబట్టి మనం అడిగేటువంటిది ఎంత అసంబద్ధమైనదో ఒకసారి ఆలోచించండి. మనకి ఏమీ అక్కర్లేదు, ముక్తి కావాలనేటువంటిది నోటి మాట లాంటిది. ఆ మాట నిజమైన మహాత్ముడిని, రమణ మహర్షి లాంటి సద్గురువుకి నవ్వు తెప్పిస్తుంది. అంత హాస్యాస్పదమైనటువంటిది అది. అంత హాస్యాస్పదమైన విషయం మనకు చాలా సీరియస్ గా, చాలా గొప్పగా చెప్తాం. ఈ జ్ఞానం తొలగించుకోవడానికి మనం ఎక్కడున్నామో అక్కడ నుంచి మనం నడిపించుకుంటూ ఏమీ అవసరం లేని స్థితికి రావాలనంటే ఏమి చేయాలో అది చేయడానికి తీసుకురావడం చెప్పింది సద్గురువు ఆయన. నిజమైన సద్గురువు ఎప్పుడు కూడాను ప్రపంచానికి భిన్నమైనటువంటిది, వ్యతిరేకమైనటువంటిది ఆధ్యాత్మికత అనేటువంటి బోధ చేయడు. సద్గురువు యొక్క పని ఏమిటేనంటే మనం కింద ఉన్నాం, కింద నుంచి చేయబట్టుకొని పైకి మనం తీసుకుపోగలగాల. ఆయన పైన కూర్చొని నువ్వు పైకి రా అంటాం కాదు. పైకి రాగలిగితే ఇంకేముంది, మనం ఆయన తీసుకుపోయేది ఏమున్నది? దీన్ని యోగ వేమన చక్కగా చెప్పాడు పద్యంలో. ఇహము లేదు పరమే గలదను వాడి మాట కళ్ళ మాట. ఎవడైనా సరే నాయన ఈ యువసుఖాలంతా కూడా చాలా అశాశ్వతమైనటువంటివిరా, వీళ్ళంతా వదిలిపెట్టుకోండి, ఆ పరమైనటువంటి ఆ పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా ధ్యానించి దాన్ని పొందండి అని ఎవరన్నా కానీ అన్నారా, వాడు దొంగ, వాడి కళ్ళ మాట, అబద్ధం వాడు చెప్పేటువంటిది. వాడు ఏమీ చేతగాక, ఏమీ చేయలేక వాడు అసమర్థతని కప్పిపుచ్చుకునేటువంటి మాట అది. సమర్థుడు సద్గురుడు మాత్రం ఆ మాట అండవు. మరి ఆయన ఏం చేస్తాడయ్యా? ఇహములోన పరము చూపేవాడే పో సద్గురు. మనల్ని ఇహంలోనే ఉన్నాం మనం, ఇహంలో ఆయన పెట్టాల్సిన అవసరం లే. ఇక్కడికి అదేదో చెప్పాడే, ఆ సద్గతో ముక్తో మోక్షమో ఏదో మనకు తెలియదు దాని సంగతి, అది మనకి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి అందించేవాడే. ఆ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడే సమర్థ సద్గురు. కాబట్టి ఇహంలో ఉండేటువంటి మనకు ఆయన ఇచ్చినా తీసుకునేటువంటి మనస్థితిని మనకు కలిగించవాలి. వివేకానంద స్వామి ఆజన్మ సిద్ధుడని చెప్పారు రామకృష్ణ పరమహంస. పుట్టడంతోటే సిద్ధుడు, అవతార పురుషుడు, కారణ జన్ముడు. అంతటి కారణ జన్ముడికి రామకృష్ణ పరమహంస సమాధి స్థితిని ఇస్తే కేకలు పెట్టాడు ఆయన. నాకు ఇల్లుంది, సంసారం ఉంది, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, తల్లి ఉంది, నాకు బాధ్యతలు ఉన్నాయి, నన్ను ఏం చేస్తున్నావు అని పెద్ద పెద్ద కేకలు పెట్టాడు. నీకు ఇప్పుడు కాదులే అన్న వేడాను వేశాడు. ఒకవేళ ఆయన ఆ ముక్తినో మోక్షానో మనం ఇహంలో ఉండే వాళ్ళకి ఇచ్చినా తీసుకునే పరిస్థితుల్లో మనం లేవు. కాబట్టి దాన్ని తీసుకునేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కూడా మళ్ళీ ఆయన కలగజేయాలి. ఇవ్వటం ఒకటి, దాని సామర్థ్యాన్ని కలగజేయటం ఒకటి. ఈ రెండు పనులు ఆయన చేయాలి. ఈ రెండు పనులు చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఎట్లా చేయవాలా అనేటువంటి అవతార కార్యాన్ని ధరించి ఉద్భవించినటువంటి సమర్థ సద్గురుడు ఆయన ఏం చెప్పాడు? మీరు ముక్తి పొందండి, మోక్షం చెప్పండి. ఈ మాటలు అసలు ఏమీ మాట్లాడాల. ఆయన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడాను రకరకాల మామూలు ప్రాపంచికమైన కోరికలతోనే వచ్చారు. మా ఆరోగ్యం బాగలేదు, మాకు ఆరోగ్యం బాగు చేయండి. ఇగో మా అమ్మాయికి మ్యారేజ్ కాగలేదు, వివాహం కాలేదు, వివాహం చేయండి. ఉద్యోగం ప్రమోషన్ కావాలా, ఉద్యోగం లేదు, ఉద్యోగం కావాలా. వ్యాపారం నష్టం వచ్చింది, నష్టం పూడుకోవాలా. డబ్బు తక్కువగా ఉంది, డబ్బు ఎక్కువ కావాలా. కుటుంబంలో కలహాలు ఉన్నాయి, ఈ కలహాలు పోవాలా. ఇవే ఆయన ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఈ కోరికలు వింటూ ఆయన యొక్క తపశక్తిని వినియోగించి ఆ కోరికలు తీరుస్తున్నాడు. ఎందుకు తీరుస్తున్నాడు? దానికి ఆయనే చెప్పాడు.
నా భక్తుడు అడిగినవంతా నేను ఇస్తూనే ఉంటాను. నేను ఇవ్వదలుచుకున్నది వాడు అడిగేంత వరకు. ఆయన ఏమి ఇవ్వదలుచుకున్నాడో మాత్రం ఎప్పుడు ఆయన నోరెప్పి చెప్పలా. ఏదో ఇవ్వదలుచుకున్నాడు. అది ఎప్పటిదాకా ఇస్తాడాయన, ఎప్పటిదాకా చూస్తాడంటే మన కోరికలు నెరవేరుస్తూనే ఉంటాడు. ఆయన అడగదలుచుకుంది మనం అడగాలి. నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన ఇవ్వదలుచుకుంది మనం అడగం. అసలు ఆయన ఇవ్వదలుచుకుంది ఏమిటి అనేటువంటి జిజ్ఞాస కూడా మనకు కలగదు. ఏదైతే మనం అడిగింది ఇస్తుంటే చాలు. ఇలా ఇస్తూనే పోతూ ఉంటే ఈ కోరికలకు అంతం ఉన్నదా? ఇప్పటికన్నా ఆగుతామా అని అంటే ఆయన ఇచ్చేటువంటి పద్ధతి ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఈ ఒక రోజుకి ఈ కోరికలు తీరుతూ 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 పోతూ ఉండటంలోనే మనకు ఆయన అడిగింది మనకి ఇచ్చే స్థితికి తీసుకుంటారు. ఒక అప్పుడే స్కూల్కి పోతున్నటువంటి పిల్లవాడిని స్కూల్కి పంపించాలి. ఏం చేస్తాం మనం? చాక్లెట్లు ఇస్తాం. 2 చాక్లెట్లు ఇస్తాం స్కూల్కి కాకపోతే. ఈరోజు ప్రతిరోజు స్కూల్కి మరాయిస్తుంది పాప. ఏం చేస్తా? 2 చాక్లెట్లు ఇస్తా. నువ్వు కానీ వరుసగా నెల రోజులుగా స్కూల్కి పోతే సైకిల్ కొనిస్తా, నీకు ఫ్రాక్ కొనిస్తా, అది కొనిస్తా, ఇది కొనిస్తా అని చెప్పి వీళ్ళు పోయేది మాత్రం ఈ చాక్లెట్ల కోసమే. మనం ఇచ్చేది మాత్రం స్కూల్కి పంపించే దానికోసం. చాక్లెట్లు ఇస్తూ ఉంటాం. ఎప్పటిదాకా? తనకు స్కూల్లో ఉండేటువంటి అక్కడ ఫ్రెండ్స్ ఏర్పడి తనకు స్కూల్ పని ఇష్టం పుట్టేంత దాకా ఇటువంటి చిన్న 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 లంచాలు ఇవ్వడం అనేది మనం, మన గమ్యం మాత్రం అదే, స్కూల్కి పంపించటమే. కానీ వాళ్ళు అడగటం మాత్రం అది అడగరు. నన్ను ఎట్లాగైనా స్కూల్కి పంపించండి నేను. అట్లాగే మనం కూడా మనకుండే కోరికలు అవి. ఈ కోరికలు అడుగుతూ ఉంటాం, ఆయన ఇస్తూ ఉంటాడు. ఎప్పటిదాకా ఇస్తాడు? ఆయన అనుకున్నది ఏమిటో మనం అడిగేంత వరకు ఇస్తాడు. అడిగేట్టుగా ఆయనే చేస్తాడు. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा। 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 साई बाबा साई बाबा साई बाबा साई बाबा।
సాయి బాబా 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 సాయి
Baba
సాయి బాబా 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 బాబా సాయి 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 బాబా
సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా సాయి బాబా सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बापू जी की जय। साई बाबा 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 साई
బాబా సాయి 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 బాబా బాబా సాయి 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 బాబా
Baba
Baba,
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। जाना तुमने जगत पसारा, सब ही झूठ जमाना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा पुकार, मुझसे पद दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा पुकार, मुझसे पद दिखलाना। साई रहम नजर करना, साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गणों कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साई रहम नजर करना, का पालन करना। साई रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। रहमो नजर करो अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहमो नजर करो, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू अल्लाह इलाही। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो,
अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप बाई। रहमो नजर करो काली जमाना, मैंने गमाया काली जमाना, मैंने गमाया। साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का, तुम बिना कोई। नमो नजर करो, रहमो नजर करो, अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप बाई। रहमो नजर करो, अपने मस्जिद का जाड़ो गणो है, अपने मस्जिद का जाड़ू गणू है। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साई। रहमो नजर करो, रहमो नजर करो, अब मोरे साई, तुम बिना नहीं मुझे माँ बाप बाई। रहमो नजर करो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथ शरद बाबू जी की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सद्गुरु श्री साईनाथुनि शरद बाबू जी की जय।
సాయి బాబా 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 సాయి
बाबा